अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम, द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम चे दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर जमादे। द जानान प मेहमानई के बदज़ल वख़िउरी तेकड़म, द जानान प मेहमानई के बदज़ल वख़िउरी तेकड़म प मौला में दे कसम वी यशक़ी हुनर जमादे। मदीने मुनव्वरे के चिज़ैबा दिलबर जमादे, द फ़िराक़ बदर दो गम ये ज़ल परहर जमादे। और द विसाल प गुलिस्तान के ची गुलून टोलवलमा ज़ख्मी शवे हगा वक्ते प अज़गो जिगर जमादे। और पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा द मोहम्मद अमीन महबूब दे प मौला में दे कसम वी द सही खबर जमादे। जिस सुहानी घड़ी चमक तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। शोर तकबीर से थरथराती ज़मीं जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। और खून खैर और रसुल से है जिनका ख़मीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाही गुलगू ख़बा बेकसे दश्त गुरबत पे लाखों सलाम। और अहले इस्लाम की मादरान शफीक, अहले इस्लाम की मादरान शफीक बानुआने तहारत पे लाखों सलाम। वो दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। और जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। अलगरज़ उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद, उनके हर खूब खसलत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पे हज़ारों दुरूद, बेतकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम। और जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की क़ुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। टोल को शौक़ व मोहब्बत सर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देर क़दरदानो मशरानो कशरानो रब्बिल आज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी कि मुंगा तासो दुआन जहान द सरदार आक़ाए नामदार दखपल उम्मत गमख्वार दखपल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ब उम्मत की मोमिनान मुसलमानैन पैदा करी। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेइज़्ज़त और नामूस ख़बर चराशी ददी मुबारक व शान ख़बर चराशी कुरान अज़ीम शान पे अजीब अंदाज़ बांधे ब्याद आगे बयान कई और ब्या चिकल अदा बयानीगी और पकम माहौल के पकम मुजतमा के इंसान उसीगी दागे चस तकाज़ी दी अगम मखित दी खुचिकल ख़बरा
د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام راشي نو بیا د کائناتو هر یو شی رستو پاتې کېږي. د ټولو نه اول ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی. او که په دغه بیان کې زه چونکې مختصرا خبره پې کومه خو خپلې سینې د دغه بیان دپاره کولو ځکه کوي چې ماحول داسې راغلی دی چې خلک ماحول ته ګوري او بدلیږي. خلک حالاتو ته ګوري او د دین تقاضې چې دي د حالاتو مطابق بدلیږي. د خبرو د تقریر انداز چې دی هغه هم د حالاتو مطابق بدلیږي. او بیا وخت داسې راغلی دی چې حالات سخت وي نو په یو طرف باندې وي او چې کله حالات نرم شي نو چې بیا چا په میدان قربانۍ ورکړي وي بیا د دې د سړو نه راوځي په هغې باندې بیا څه کوي په هغې باندې بیا ګوتې نیسي. حالانکې نه میدان ته راوتلي وي نه په میدان د دغه حضور د دین دپاره आवाज़ پورته کړی وي نه د دې حالاتو مقابله کړی وي بلکې د وخت د حالاتو سره داسې شي چې گویا کہ علامہ اقبال په دې شعر کې انداز بیان کړی دی کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب اور سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. هغې وایي د دې د حالاتو دومره سخت غلامان جوړ شي دومره غلامان یې جوړ شي چې بیا صرف خبره چې کوي د حالاتو کوي او په هغې کې دومره د دې حالاتو ځان تابع جوړ کی چې دین اسلام باندې حملې کېږي هم پروا نه د حضور علیه السلام د عزت او ناموس د حفاظت خبره راشي که په هغې باندې چې صحابه کرامو نه خپل مال ته کتلی دي نه اولاد ته کتلی دي نه خپل جان ته کتلی دي هر څه د حضور علیه السلام مبارک نه قربان کړي دي نو په هغه میدان کې بیا بجای د دې چې څوک میدان کې وي چې د هغې ملګرتیا وکړي د حالات بیا دا وي چې د پاکې خلکو باندې بیا ګوتې اوچتوي. او دا چې و دا د منافقینو علاماتو چې کله به سخته راله نو هغې به وی وګوره مونږ درته وی نه چې زمونږ خبره به منلې وه نو کار به ټیک و. احد کې مسلمانان شهیدان شو او یو ظاهري مسلمانانو ته یو تکلیف ورسېده نو دوی زر راغله او دوی څه وی لو اطاعونا ما قتلو که زمونږ خبره منلې وی نو تاسو به نه وی شهیدان شوی. مونږ درته وی چې مزه مونږ خو د مقام شوق نه را واپس شو 200 کسان 300 کسان را واپس شوي مونږ درته وی چې نه مونږ نه ځو او تاسو بیا هم شوق و تاسو لاړئ نو وګوره څنګه هلته په میدان کې شهیدان شوی. رب ورته فرمایي چې ښه که چېرته د موت نه د مرګ نه تاسو په دې باندې ځان بچ کوئ چې مونږ میدان ته ونه وتو نو تکړه شئ په خپل کور کې د ځان د مرګ نه بچ کوئ تکړه شئ په خپله بستره کې ځان د مرګ نه بچ کوئ. مرګ خو را روان دی خو ما محبوب علیه السلام فرمایي چې ان الامر بالمعروف چې بېشک هغه انسان چې هغه په نیکۍ امر کوي والنهي عن المنکر او چې کم دی د یو بدۍ نه منع کوي نو دا څه کوي لا یمنع رزقا دا نه د انسان رزق منع کوي چې دی دا وایي چې نه په ما باندې به روزي بند شي که ما حق ووې په ما باندې به رزق بند شي که ما حق ووې په ما باندې به د امیرانو دروازې بندې شي په ما باندې به د فلانو دروازې بندې شي که ما حق ووې ولا یقدم اجلا نه اجل چې دی دا مخکې کوي رستو کوي نیټه چې کومه نیټه ده هغه په وخت باندې را روانه ده خو که ته حق گویي د دې وجې نه پرېږدې حق گویي او حق وینا د دې وجې نه پرېږدې چې یا به راله مرګ مخکې راشي او یا به چې کم دی څه شي یا به زه رزق را باندې بند شي. محبوب علیه السلام فرمایي چې رزق هم ستا مقرر دی او د مرګ هم خپله نیټه مقرر ده د دې یارې نه چرته حق گویي پرې نه دی په میدان کې ودرېدل پرې نه دی حق وینا پرې نه دی ځکه چې دا شی خو په هر صورت حال کې راتلونکي دی د دې نه خو انکار نشته. مرګ خو چې کومه نیټه ده راځي به نو که په کور کې راله که میدان کې راغله خو چې کم مرګ د میدان وي د هغې مزه جدا ده کم مرګ د دین په خدمت کې وي د هغې خوند جدا دی او د هغې اجر هم جدا دی. په دې وجه باندې عزتمندو حالات یو دا تقاضا کوي زمونږ نه چې حالات هر څنګه یې بنده مؤمن له پکار دی چې دا د خپل محبوب علیه السلام په غلامۍ کې همیشه دپاره یو شان وي او چې کله دا خبره د زړه ته راغله او دا د ذهن تمرکوزه شوه بیا به مسائل آسان شي مونږ ته بیا به مونږ ته خبرې آسانې شي. صحابه په داسې حالت کې د حضور علیه السلام مبارک د دین دپاره خپل ستړي کړي دي چې د هغې سره د خوراک دپاره کجورې مکمل نه وې د هغې په د وجود باندې د خپل وجود بچ کولو دپاره ډال نه و مگر د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې د الله سے شل شو د لاس کار پرې ښوده
مگر لاندې چې کم دی لاندې تنا ډال پرېوتې و هغې راغستې نه شو چې هسې نه زه ښکته شم او غشې راشي په حضور مبارک باندې. نو بیا به ما ته تر قیامته پورې به خلک مونږ ته ګوته نیسي چې تاسو موجود وئ، ستاسو په موجودګۍ کې په حضور باندې غشې څنګه ولګېده. باباجي مبارک خو به په دې وجه باندې جړل، هغه مبارک خو به ځکه دا فریاد کو چې مونږ خو چې یو مسلمان هم موجود دی هغه سره دا غم دی که زه چې کم دی په دې دنیا کې موجود یم او زما حضور ته تکلیف ورسېده زه به الله له څه جواب ورکوم. نو هغه مبارک به جړل په دې چې دا خو په کروڑونو مسلمانان دي، دا خو په اربونو مسلمانان دي او د هغوی په موجودګۍ کې زما د حضور په عزت باندې حملې کېږي، مونږ به په کومو سترګو بیا حضور ته مخامخ کېږو. زه درته په یقین سره وایم چې د باباجي مبارک زړه ته دقه غمونه غورځېدلي وو. دا هغله چې په دې 54-55 سال عمر کې هغله د روغ صحت باوجود مرګ راغی چې هېڅ قسمه بیماري ورته نه وه. تاسو یقین وکئ هغه زړه دغه خوړلی دی، هغه به دقه جړا کوله چې زه به خپل محبوب ته مخامخ کېږم څنګه. دلته خو د زنانو حالت هم دا و، د زنانو حالت یوې انصاریې بیبي ته د 4 خپلو رشتو خبر راغی چې پلار شهید شو، خاوند شهید شو، رور شهید شو، بچې شهید شو چې د دې نه زیات بل څه نشته. د یو زنانه دپاره د دې نه زیات دا خو کل کائنات دي. مگر هغه مبارکه را روانه ده د حضور باره کې خبر راغلی دی چې حضور دنیا نه تشریف یوړه. مبارکه یو تپوس کوي حضور څنګه دی، حضور څنګه دی. او چې کله راغله او زما جانان مبارک یې ولیده چې حضور علیه السلام مبارک صحیح سالم و او زما جانان د عاشقانو په جرمټ کې و، نو په هغه ټیم کې د زبان مبارک نه کوم تاریخي کلمات چې کوم دی ادا کړي دي، په هغه ټیم کې زما د حضور علیه السلام د صادر مبارک پلو ونیوه، فاخذت بناحیة ثوبه، زما د حضور د صادر مبارک پلو یې ونیوه، کېناسته او ویې فرمایل یا رسول الله چې ته صحیح و سالم یې، کل مصیبت بعدک جلل، د دنیا هر یو غم او دک او درد او تکلیف راته آسان دی، خو یا رسول الله چې ته صحیح سالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د هغې مبارک مخې ته و بیا صحابه پلار نه دی کتلی، بچی نه دي کتلی. څومره د افسوس خبره ده په دې خبره کې باباجي مبارک دنیا نه لاړه، تشریف یې یوړه. هر کلی کې، هر کوڅه کې، په هر ځای کې مونږ او تاسو ته همدا تعلیم راکاو چې خبردار د ناموس رسالت مسله چې دا د دنیا د ټولو نه جداګانه مسله ده. د دې مسالې د بلې مسلې سره څه مقابله نشي کېدی، تصور هم نشي کېدی. دلته پلار صرف دومره خبره وکړه، پلار دا ووې لئن رجعنا الی المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. زما د حضور علیه السلام جماعت ته او زما د کریم آقا او د هغه جماعت ته د ذلیل العیاذ بالله نسبت وکړه چې دا ذلت والا دي، زه عزت والا یم. بچې خبر شو چې زما پلار دا خبره کړې د حضرت عبدالله چې د بچي نوم هم عبدالله و، چې کله ورته پته ولګېد د پلار مې دا خبره کړې ده او کله دی د غزوې بني مستلق نه د هغې نه د حضور علیه الصلاة والسلام غلامانو واپسي کوله په دقه ټیم کې چې کوم دی دغه غزوې دغې خپل پلار ته د مدینې منورې د حدود نه بهر ولاړ. ورته وی بابا تا دا خبره کړې ده، ځان ته د عزت والا ویلې دی، د حضور جماعت ته د ذلت نسبت کړې دی. ورته وی او ما کړې ده. توره ورپسې راوکړه، وی شابه په دې ټایم کې ووایه چې زه ذلیل یم، حضور د عزت خاوند دی. دی ونه وی دا زما پلار دی، نو که پلار دی زه به خیر حضور له لاړ شم. ورته به ووایم چې پلار دی اوس څه ورسره وکړم، مونږ خو دلته کې دا ډېر معمولي رشتې مونږ چې کوم دی په هغې کې بریک ونیسو. مونږ وایو یاره دا کار داسې دی، خو څه چلو کما چا ته خپل شیخ او مرشد را مخې ته شي، یو طرف ته د قرآن او د حدیث حکم وي، بل طرف ته دی وایي مال خپل پیر اجازت نه راکوي، نو دا پیر دی. دی وایي صبر وکړه زه به د هغه نه تپوس کوم. یعنې مونږ هم هغه اربابا من دون الله ته خبره بوتله، څنګه به چې هغه وخت کې اربابا من دون الله او د الله او د هغه د رسول حکم به شاته وی به دا دوی چې څه وایي مونږ به دا منو. مونږ ممکله خبره بوتله. نو فرق څه شو په دې وجه باندې چې څه د الله رسول وایي، څه قرآن وایي. په هغې کې که پیر خو څه کوي چې هغې کې خو پلار هم مخې له راشي، هغې کې زوی هم مخې له راشي، هغې کې رشته دار هم مخې له راشي.
خو چې کله ده دا خبره وکړه نو خپل زوی ورته مخې ته ودرېد او بیا چې کوم عجیبه انداز باندې هغه خو دا زما زوی دی ما سره به دا خاطر نه کوي دومره به مې خاطر ساتي خو چې کله دې زوی ته وکتل چې زوی ورپسې چې کوم دی تلوار روخ کو په دې مرۍ وله کېښوده چې په دې سات درنه سر کلمو مشابه ووایه نو هغه چې وکتل چې اوس زما چې کوم دی څه دی دلته د حضور مینه وړاندې ده نو پاک ټیم باندې ووایي چې آو بچې همداسې د شا به تیز اعلان وکړه په تیزه باندې ووایه نو چې کله پلار اعلان وکړه چې انا اذل الناس و محمد اعز الناس زه په دې ټولو کائناتو کې د ټولو نه زیات ذلیل یم او حضور په دې ټولو کائناتو کې د ټولو نه زیات د عزت خاوند دی د هغې نه پسې ورته ووې دا خبره راغله د مدینې منورې جانان مبارک له د دې نه پس چې کوم تاسو له به خوند درکړي د دې نه پس حضور له خبره راغله چې دغسې بچي خپل پلار باندې توره راوښکلې وه هغه جانان چې هغه د زناور حقوق متعین کړي دي هغه محبوب علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینې مکې معظمې ته 10,000 لښکر را روان دی او په لاره باندې د لښکر مخې ته یو سپی بچي راوړي دي او هغه سپی چې کوم دی هغه بچي خپلو بچو له پی ورکوي بچي ته نه ټول ګیر چاپېره دي محبوب علیه السلام یو صحابي د هغې مخې ته ودرو ورته یې وې دې ځای کې ودرېږه دا 10,000 صحابه را روان دي دا ټول یو طرف ته کا او بل طرف ته کا چرته دې زناور ته تکلیف ونه رسېږي هغه محبوب چې هغه رحمت للعالمینو هغه له خبر راغې چې دغه رنګ ستا چې کوم دی په محبت کې ستا په محبت کې یو عاشق یو غلام خپل پلار باندې توره راوښکلې ده نو حضور ورته دا ونه وی چې دا څه کې ستا پلار او ګزاره به دې ورسره کړې وه د دې مقام او د دې مرتبې او د دې مسلې حساسیت چې دی دا جداګانه دی دا خو مونږ ته پته نه لګي زما کریم آقا مبارک د په دې عمل باندې دومره خوشحاله شو فاعجبته وشکرها له د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دې خبره خوشحالم شو وشکرها له او حضور علیه السلام په دې خبره باندې د خپل غلام شکریه ادا کړه اوس حضور چې د چا شکریه ادا کړي تاسو سوچ کولی شئ چې دا کوم مقام دی ټول کائنات ځانونه قربان کی دی بیام په حضور باندې آسان نشي ورړولی ټول کائنات د حضور د قدم د خور و نزان په یو سکنډ کې لږې کی دوی د حضور حق نشي ادا کولی دا خو د حضور کرم دی دا خو د حضور مهرباني ده چې د خپل شک شکریا ادا کوي معلومه شوه دا خبره چې څوک د حضور د عزت او ناموس دپاره ودرېږي څوک زما د جانان د عزت او ناموس دپاره ادریږي میدان کې ادریږي مقابله چې کوم دی د اغیارو کوي د قادیانیت کوي د هغې د یارانو کوي دا هغه عمل دی چې په دې باندې زما کریم آقا مبارک د دقه انسان شکریه ادا کوي او شکریه د حضور کرم او رحم دی په مونږ باندې مهرباني د خصوصي ورنه دا ټول کائنات زار د حضور نه قربان کی بیا هم د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ژوند د یو سکنډ چې زما ستا دپاره د امت دپاره یو اوښکه مبارکه د خپلې سترګې مبارکې نه توی کړې ده والله که د هغې حق ادا کي په دې وجه باندې قدردانو دا میدان داسې دی چې په دې باندې چا قرباني ورکړې ده د حضرت قطاده رضی الله تعالی عنہ بارک راضي نه هغه صحابه دا هغه صحابه چې دوی د حضور نزان په کوم انداز باندې قربان کړي دي دا هغه صحابه چې دوی د حضور علیه الصلاۃ والسلام د عزت او ناموس دپاره د چا سترګې قربان دي د چا غاښونه قربان دي چا خپل لاسونه شل کړي دي خو په دې میدان کې حضرت ابو عبیده بن جراح هغه شخصیت و چې د ده دا دواړه غاښونه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ناموس دپاره قربان شوي او چې کله دا دواړه غاښونه قربان شو تاسو ته به معلومات چې کله انسان غاښونه نی دا مخامخ غاښونه یا یو غاښ نی یا دوه غاښونه نی نو د انسان همیشه خوله بنده ساتلی پوهېږه پې چې خوله کلاوی نو خلک ورپورې خاندي چې یاره مخې ته غاښونه نشته ځواني او غاښونه نی نو خلک وایي دا ځوان دی مونږ ول عجیبه عجیبه نومونه یې ښودلي د چا غاښونه چې نه وي د هغه خوله بدې ښکاري دې باندې خو پوهېږئ که نه خو چې کوم غاښونه د حضور دپاره قربان شوي صحابو قسم خوړه چې حضرت ابو عبیده بن جراح چې کله غاښونه وو دومره ښایسته نه ښکارېده خو چې کله دا غاښونه په حضور باندې قربان کړه بغیر د غاښونو د مخامخ غاښونو نه د هغه حسن دومره ډېر و چې هغه خلکو چې د هغې غاښونه و د هغې د خولې نه د دې مبارکو خوله ډېره ښایسته ښکارېدله ولې عزتمندو دا په حضور قربان شوي تاسو به باباجي کتلی امیر المجاهدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ
داغه مبارک سره به د سپینې ګیرې کم خوند کو داغه مبارک دی مخ له الله کم نورانیت او روحانیت ورکړو قسم دې مخامخ به ورته چا نشو کتی ډېر بالکل یو عجیبه غوندې حسن الله پاک ورکړو دا حسن الله پاک ورکوي د خپل نبی د عزت محافظینو ته چې څوک د خپل محبوب د عزت او ناموس د پاره قربانۍ تیری کی په میدان باندې راوځي او هغه تکلیفونه تیر کی او د هغه طرف نه په یو پرتاو شي د هغې نور او د هغې توجه یو پرتاو پې وشي په ایمان درته وایم دنیا موله ښایسته کي آخرت هم موله ښایسته کي او دا زما د محبوب خصوصي نگاه ده د حضرت قتاده چې د چا سترګه د حضور د پاره قربان شوې وه او چا غشې په خپله سترګه باندې راواړو د هغه د مخ حسن دومره ډېرو د هغه د مخ حسن دومره ډېرو چې د هغه دغې مخ به تر اخره پورې داسې رڼا کوله کله چې زموږ دا مخ سپوري بیا سپور ښکاري کله چې انسان دې مخ له لږ تیل ورکي او بیا چېرته نور ته ودرېږي نو دا مخ پړقا کوي بیا دا مخ څه کوي پړقا کوي صحابو به فرمایل چې د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه په مخ حضور یو ځل د شفقت نه لاس راښکلی دی به بغیر د نور نه بیا پړقا کوله دی به داسې پړقا کوله چې دا مبارک باندې د بوډاوالي عمر راغی او د بوډاوالي په عمر کې حضرت علا بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه تپوس لرالم د نزع حالات دی آخري وخت دی او بالکل د نزع په حالت کې دی په دغه ټایم کې زه تپوس لرالم نو یې داسې پروت او په کټ کې زه چې کم دی د کټ آخري سر لنګې ته کېناستم نو د ده مبارک د کور صحن چې و دا ډېر لوی و نو زه داسې کېناستم چې ما ده ته مخ او د کور صحن شاته و خو چې ما وکتل نو شاته یو کس تیر شو دا عزتمندو عجیبه خبره ده د بوډاوالي په عمر کې چې چېرته مخ ټول ګونجي شي مخ کې ټول ګونجي راشي په دغه عمر کې دا مبارک مخ دومره تر و تازه و وایي چې ما وکتل شاته نو شاته یو کس تیر شو مگر زما شاته مخ نو زما دته مخو قسم دی وایي د مخ لکه د آینې غوندې دومره پړقا کوله چې ما د هغې انسان سورې د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه په مخ مبارک کې ولیدو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد من سب نبیا من سب نبیا نعرہ رسالہ بیا عزتمندو د حضرت عبدالله چې د خپل والد د هغه د خپل پلار د هغه خلاف چې کوم دی په دې انداز باندې راووته نو د دې نه پس هم د سیرت کتابونه لیکي چې د دې صحابي د عشق او د محبت جذبه دا وه چې ده دا خبر راغی چې حضور علیه الصلاة والسلام زما پلار معاف کړی نه دی وی دی راغی وی حضور مبارک ته مخامخ کېناست او ورته وی یا رسول الله داسې خبر شوی ما چې تاسو زما د پلار د قتل فیصله کړې ده تاسو زما د پلار د قتل فیصله کړې ده د رئیس المنافقین ده تاسو یو خبر تلیو نو یا رسول الله که تاسو رضا وي او تاسو په دې باندې ما ته حکم کوئ نو بل هیڅ چاته مه وایه بل هیڅ چاته ضرورت نشته یا رسول الله ما ته حکم وکړئ په دې سات باندې لاړم او دا د پلار سر مې دله راوړم سبحان الله عزتمندو دا داسې مسله ده که نن مونږ او تاسو په دې مسله کې چون چرانه او دا خوا دې خوا چې جمدې انخطي یو او زړونه مو درې دي او څلور دي یو زړه د یو سره دی بل د بل سره دی بل د بل سره دی او یاد ساتئ زمونږ زړونه هم چې کوم دی عجیب عجیب انداز باندې د هر چا سره انخطي دي او په دې مسله کې مونږ د دوو د دریو زړونو مالکان یو نو بیا یاد ساتئ دا د دې مسلې حساسیت مونږ نه دی پیژندلی پاکستان کې چې د حالات جوړ دي هغه په دې وجه باندې جوړ دي دلته تقریرونه واوري جذبه پکې راشي هلته چې بهر وځي اسم نه بیا په خپلو کارونو کې مشغول شي معمولی غوندې سخت او تکلیف وویني نو بیا مو یاره دا کار ګران دی دا سسټم خو ډېره مسله ده په دې کې خو چې کم دی ډېر مسایل دي نو بس بیا به شاته شو نو که مسایل نه وې نو د حضور علیه السلام مبارک غوندې نیازبینه هستی چې د چا چې کم دی چا به خپل سر مبارک اسمان طرف ته پورته که الله به وحی ډایرکټ نازل کړه
چې د چا وینه مبارکه د خپل وجود نه لاړه، جبرائیل علیه السلام راغی قربان حکم وکړي چې د طائف په د خلکو دا دواړه غرونه چې کم دی راپیل کم، چې د چا مرتبه داسې وه چې د چا د وینې مبارک یو ساس کې حضرت جبرائیل علیه السلام صاحب د روح المانی دا روایت را نقل کړی دی چې زما محبوب ته یو ځل یې تپوس وکړو چې ته په څومره سرعت سره د دنیا ته راغلی، په هغې کې یو ځای حضرت جبرائیل دا بیان کړی و چې کله ستاسو مبارکو په احد کې وجود مبارک زخمی شو او ستاسو مبارکو وینه دا کله په ځمکه باندې تویدا، ما ته رب ارشاد فرمایي چې زما جبرائیل ورشه، زما د محبوب علیه السلام وینه مبارک ځمکې ته لاړه نشي، که زما د محبوب وینه ځمکې ته لاړه زه به په مخ د ځمکه باندې چرې یو شین بوټی هم زرغون نه کوم. هغه وینه مبارکه د دې اسلام دپاره زما د محبوب علیه السلام توی شوه، د دې نه لویه قرباني نن عزتمندو که په مونږ باندې یو معمولي سخت حالت راشي خلک را باندې بیا خپلې پیری دغه کوي، دا وګوره دا د فلانو ازار ووال، مې چې دا ازار ووال نو هلته څه چلو، دا د اسلام دپاره چې په یو ورځ باندې 1200 قربانۍ پیش کېدې دا څنګه چلو. ازار خدا نہ دے، ازار خدا دے، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں. ازار دا دے چاگا حریم دا مغرب، آگا چا دا مغرب غلامان دی دا اغی پا جولے کے زانہ چول ازار دے، دا اغی جولے کے زانہ چول ازار دے، دا اغوی چکم دے دا اغوی غلامی کول ازار دے، او بیا عزت مندو دا اغی دا پارا ماحول جوړول ازار دی چې د چا مقصد په دغه وطن کې د حضور علیه السلام د دین دشمنی ده، د حضور علیه السلام د دین مخې نیول دي. الحمدلله مونږ خو د هغې خلکو په نقش قدم باندې یو چې هغوی د دې دین دپاره قربانۍ ورکړي دي او په نره باندې ورکړي دي. او که د دې دا خیالي چې په دې باندې به دا خلک مونږ میدان نه رستو کو، نو الحمدلله مونږ په خپلو خلو باندې ډوزې نه دي ویستې بلکې میدان کتلې ده چې په دغه وخت کې چې ټول قیادت اول دویم دریم گرفتارو او د هغې باوجود چې کله دوی په دې تحریک باندې د دې د دباولو او د دې د ورکولو فیصله وکړه، الحمدلله د حضور غلامان د بې سر و سامانۍ په حالت کې میدان ته شو او بیا صرف د اسلام په طاقت باندې میدان کې شو. دا ما تاسو ته تېره جمعه هم ویلي چې په دې وطن باندې یو عجیبه غوندې فضا او هوا راغلې ده چې مرغۍ والوځي، مرغۍ نو خلک وایي د دې شاته هم څوک دي پوهېږئ دې باندې د هر څه شاته وي څوک نه څوک ولاړ دي. او دا تاسو به اورېدلي ډېرو خلکو چې کم دی هغوی په خپلو تقریرونو کې د چا تقریرونه چې صرف تنقید وي، صرف تنقید وي، څوک چې ځان ته خلک سره په دې خوشحالي چې فلانی پسې خبره او ډینګلي پسې خبره، او د چا چې کم دی بیا زمونږ خلکو مزاج هم دا دی د اوس انتخابات شروع دي که نه نر هغه سړی دی چې په خپل مخالف پسې خبره وکړي، نر هغه سړی دی چې هغه پسې کنځلي وکړي، نر هغه سړی دی چې هغه ته وایي فلانیه تا دا کړي تا دا کړي تا څه وکړه تا څه وکړه، نو هغې بیا زمونږ خلکو لم خوند دا ورکوي مونږ لاندې نه صرف لاسونه په دې باندې پړقو په بل څه باندې نه. دا مزاج دی زمونږ عجیبه غوندې مزاج دی. په دې وجه باندې دا یاد ساتئ چې کلم حالات دا جوړ شي نو په یو داسې ټیم کې د دین متین دپاره په نره باندې ودرېدل، په نره باندې خدمت کول چې دغې خلکو ته کم از کم د هغې حمایت او ملګرتیا نشي کولی، نو بیا په هغې باندې صرف د خپل مفادو د خاطره ګوتې مه اوچته وه. والله چې دا خو اغیار هم ومنله، دا خو مغرب هم ومنله، دا خو د هغې یاران هم ومنله، دا خو موافقین هم ومنله، دا خو مخالفین هم ومنله چې د تحریک لبیک یا رسول الله شاته د الله او د هغه د رسول طاقت دی. یعنې دې طاقت ته مخې ته ودرېدل چې دا کم دوی په مونږ باندې استعمال کو، دا عزتمندو 3 کاله وشو دا پارټۍ مسلسل لګیا دي، داسې کوو داسې کوو، نن روزو سبا روزو، او بیا چې راوځي د هغې دپاره یو کال جلسې کوي، ماحول برابروي، بیا خپلو کارکنانو ته وایي ستوان تیار کړئ، ستوان کم چې یو میاشت کې که تاسو ته خوراک میلو نشي نو بیا به داسې کېږي، بیا هغوی خپل سپیشل د دې دپاره ګاډي تیاروي او هغوی وایي چې دا مونږ دې کې بیا یو میاشت چې کم دی هم تېرولی شو او د هغې دپاره به دا کوو بیا به دا کوو. زمونږ په 36 غنټو کې بغیر د قیادت نه د تحریک چې کم دی د لانګ مارچ فیصله وشوه او بیا مخې ته دومره لوی سازشونه و چې هغې وی چې د دې لاهور نه یو قدم هم بهر نشي اخیستی، برنه کوم. او دغه خلک چې کله مونږ واپسی کې راتلو، ما سره د باباجي بچی خوا کې ناستو، حضرت حافظ علامہ انس حسین رضوي لا د 20 کالو دی، ما سره خوا کې ناستو چې کله مونږ واپسی کې یو ځای ته راورسېدو چېرته چې زمونږ شهیدانو، چېرته چې زمونږ 4 تنان شهیدان شوي او مونږ هغه ځای ته راورسېدو، ما ته داسې خواته شو،
ما ته وی امینی صاحب قسم درته خورم چې مونږ د دې ځای نه وتو، مونږ چې د دې ځای نه وتو، وایي زما په ذهن کې دا وهم ګمان کې هم دا خبره نه وه چې زه به دې خپل لاهور ته واپس راشم. دا جذبه د عزتمندو. وایي زما په وهم و ګمان کې هم دا خبره نه وه چې زه به دې لاهور ته واپس راشم. دا محض د الله او رسول کرم دی او د حضور امیر المجاهدین نظر دی. په دې وجه باندې قدردانو یاد ساتئ چونکې دا میدان داسې دی چې په دې میدان ته راوتل د دې حساسیت مونږ ته بابا جي مبارک ښودلی دی چې دا مسله دا د کائناتو د هر مسلې نه جداګانه مسله ده. د کائناتو یوه مسله هم د دې مسلې مقابله نشي کولی. نو چې کله انسان په دې انداز باندې راشي انشاءالله بیا هغه ته مخکې تلل اسان وي. اوس یو کس ته پته ده، یو کارکن ته چې زما یو قاید ته پته ده چې دا کارکن زما دپاره یو شل قدر هم نشي خوړی. دا په خولې باندې ویل خو ډېر اساني، خو چې کله تا ته اندازه ولګي چې دا کارکن نه زما دپاره او نه د دې جمهوریت دپاره او نه چې کوم دی زمونږ د دې یووالي دپاره او نه زمونږ د دې مراعاتو دپاره دی په وجود باندې ګولی خو څه کوي چې دی د یو شل مقابله هم نه کوي. نو بیا به هغه سوچونه کوي دا، خو چې کوم قیادت ته پته وي چې زمونږ هغه کارکن دی چې کوم کارکن زما دپاره نه، زما د مشر دپاره نه، د هغه په زړه کې دا دي چې دا زما قائدین که ځان باندې سخته تیری تکلیف تیری، که زما دا مشران په ځان باندې تیری، او همدارنګې که زما قیادت تیری، او که دوی زما نه وړاندې اول چې کوم دی د دې ظلمونو مقابله کوي، نو هغې ته پته ده چې مونږ د چا دپاره کوو، نو هغه دوی نه دي بلکې هغه ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی. ځکه هغه زمونږ په یو حکم باندې خپل د وجود ټکړې پیش کوي، په یو اعلان باندې خپل ځان پیش کوي. هغه ته پته ده چې زما قیادت ما خرڅوي نه، هغه ته پته ده چې زما قیادت زما د نظریاتو سودا نه کوي، هغه ته پته ده چې زما قیادت د چا په اشارو باندې نه چلیږي. ما سره د هریپور په جیل کې یو سړی مخامخ شو، ما ته وی جی دا خادم حسین رضوی صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ډېر ښه سړی و، خو یوه خبره باندې زه ډېر زیات خفه یم او زما پړه کې چې کوم دی ډېر شک دی په هغې باندې. ما څه خبره ده؟ وایي دا هغه چې ویلي وو که یاره نواز ما ته چې کوم دی د نون لیگ حکومت ما ته ووایي چې موږ د چا په اشارو باندې په ختم نبوت حلفنامه کې ترمیم کړی نو بیا به زم ووایم چې زه د چا په اشارو باندې میدان د فیض آباد ته راغلی یم. نو وی ګوره نو دا د چا په اشارو راتلل خو ښه نه و که نه؟ ما وی افسوس دا دی ستا هماغه میډیا ټرایل شوی دی، تا ته هم چې کوم دی صرف هغه خبره میډیا خو د هغې خو پوزیشن دا دی، د هغې خو پوزیشن دا دی چې هغې خو داسې ښی دی ته چې یاره دې قوم ته د نرانو خلکو داستانونه مه ښایه، دې ته همیشه هغه څیز ښایه چې په کوم څیز باندې بېغیرتۍ سیوا کېږي، دې ته همیشه هغه څیز ښایه چې په کوم شی باندې د دوی اقوام او د دوی عالم ټول بېغیرته شي د دې قوم. ځکه هغې په میډیا باندې صرف دا شو د هغې کار د پیسو سره دی او د پیسو دپاره هغې هر څه کوي. په ایمان درته وایم زه به دی جیل په دې خپل احاطه کې به دا قیدیان چې وي د عمر قید شو یا سزای موت شو، دوی مشکڼې کوي، لګیا وي غریبانان ځان له څه ګټه مټه کوي، نو چې ناست دي نو هغې سره ریډیو کولوي او په هغه ریډیو باندې بس غریبانان عام په کم یو جیل کې کولوي کم کې نه کولو، یعنی الاؤډ نه وي په یو جیل کې، چاته الاؤډ وي چاته نه وي، نو په دغه کې الاؤډ نو هغې به ځان ته چې کوم دی دا اف ایم لګولی نو اکثر به سره مونږ ناست نو ما به په هغه اف ایم کې دا اشتهارات اورېدل، ماله به خندا راغله. یو برمارو کله ډاکټران لګیا، ډاکټرانو به وی دا د هومیوپیتک داسې علاج دی، دا داسې دی، دا فلانې ډاکټر او دا د هومیوپیتک بادشاه دی او د 10 کاله چې کوم دی څه ده د 10 کالو د تجربه ده، او بیا به لګیا و چې کله انسان پاسي او کله د باندې هغه درد دغه راشي د باندې چې کوم دی سر چورلیږي او کله داسې وي چې د په خېټه کې، نو دا داسې علامات دي چې دا په هر چا کې وي، کله په خېټه کې درد او کله دی غصه شي او کله دی داسې شي. زموږ ساده خلک دي دا خبرې واوري نو مرض خو دا شیزونه خو هر چا سره دي، خو بیا عزتمندو تشخیص کول د هغې علاج کول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الله به خندا راله چې دا اوس وګوره چې یو سړی اف ایمونو له د میاشتې 10 لکه او 10 لکه روپۍ ورکوي صرف د خپل اشتهاراتو دپاره، نو دی د خلکو وینو څکلو ته ناست نه دی. ته زه ټیک دا ته هغه ته وایې زه به دنه 2000 اخلم او فلانې به دنه 15000 اخلي، نو دا ته چې کوم هلته ورکوې خو تا ته پته ده چې په دې څیز باندې زه د عوام دوکه کومه. خو بیا زمونږ دا حالت دی چې هېڅ قسمه ضابط اخلاق نشته. یو د کریمونو باران دی، دا کریم په 3 ورځو کې مخ کوي او دا داسې کوي، او دا کریم چې کم دی دا د مخ نه داسې شیشه جوړوي او دا داسې کوي. دا هغه باران دی هېڅ قسمه ضابط اخلاق نشته چې د خلکو د هلکانو مخونه هم تباه و برباد شو، د زنانو مخونه هم تباه و برباد شو.
ورپسې چې کم دی بیا سدي ورپسې بیا یو عجیبه غونده کې لوبه د دې جوړه ده سړی به رنګ کوي زنانه ته او ځان نه به هغه ډي جیګان چې د ځان نه دا جوړ کړي چې دا د کائناتو د ټولو نه زیات په دې کې اخلاق هم دي دا خوش اخلاق هم دی او دا با کردار هم دی ښه خورې نو وایه نن دې څه خوړلي دي هغه به ورته په ټلیفون باندې وایي نن مې غوښه پخ کړې وه په ایمان راته ووایه دا معاشره تباه کول دي که نه دي تباه کول چې ته د میندو خویندو عزتونه سره عام تار تار کې او زه هغه میندو لم دعوت فکر ورکوم د یو پردي سړي سره ته په داسې انداز خبرې کوي او ټول قوم ته اورې او بیا په خپل زړه کې تم خوشحاله هغه هم خوشحاله دی چې زه جوړ دا معاشرې د دغه دپاره لګیا یم اختر ورځ د درېیمه تاسو څه پخ کړي زه د اختر په ورځ ګیر شوی به نو په درېیمه هغه د اختر ورځې وې نو هغې چې هغه اف ام مې اورېده ښه نو تا څه پخ کړي دي او نن دې څومره ماله به راکې که به نه راکې او بیا کومه ګانه به راته اورې تا له شرم نه درځي دواړو ته وایم تاسو له شرم نه درځي چې ته پردي سړي ته ګانه اورې او ټول قوم ته اورې ستا چېرته یو غیرتمند ورور هم په کور کې نشته چې تا پویه کي افسوس خبره دا ده هېڅ قسمه ضابط اخلاق نشته ضابط اخلاق صرف د دې منبر دپاره دی چې دلته د یو خبره د حضور د دین هم وکړه نو ټول قوم راپاڅي دې ملیانو له خولو ته چې کوم دی څه پکار دی دوی له واګې پکار دي دوی دا وایي او دوی دا وایي حالانکه موږ قرآن حدیث وایو موږ خلکو ته هغه خبرې کوو چې اوس کافر ته کافر نه وی او منافق ته منافق نه وی یهودی ته یهودی نه وی همدارنګې چې کوم دی ظالم ته ظالم نه وی دا خو د الله حکم دی د هغه د رسول حکم دی چې ظالم ته به ظالم وی که په دې اختلاف راځي راځي به خو چې ته ظالم ته منصف وی نو بیا خو لاړې ځان دې تباه که په دې وجه باندې قدردانو دلته ضابط اخلاق شته ډاري کې ډي سي ته ودرولي وي او بیا ورته چې کم دی څه وي بیا سبا له ورپسې پوسټونه کوي وایي دا وګوره وایي دا په یو ګرفتارۍ والا چې کم دی سافټویر بدل کړ ټوکې م ورپسې کوي حالانکې الحمدلله زه د علماو ته م وایم چې کله حق خبره کوئ نو بیا مهرباني دا کوئ چې بیا په هغې حق باندې ودرېږئ بیا داسې انداز باندې ودرېږئ په کوم انداز چې امیر محترم حضرت حافظ سعد حسین رضوي ودرېږئ خلکو سافټویر به بدلیږي سافټویر به بدلیږي دا چل به کېږي دا چل به کېږي ما وې دا د هغې مرد قلندر بچی دی دا د امام المجاهدین د هغې عظیم شخصیت بچی دی چې ټوله دنیا م راجمع شوه د هغه یو د خپې مبارکې هغه سپلی م هغې وانغسته وایي دا د هغه بچی دی اونیمې میاشتې دوی خپل کوشش وکړه د هغه سافټویر بدلول خو څه کوې الحمدلله چې هغې مرد مجاهد سافټویر خو څه کوې د دوی ټول هارډویر یې سېزلی دی کم از کم چې حق خبره کېږي دلته چې ته ځان نه 11,000 لین جوړ کړي هلته بیا یو چې کم دی دوو خبرو ته بیا ټینګ نه شي دا مزه نه کوي الحمدلله په تحریک چې دوی کمې سختۍ تېرې کړې چې معمولی به هم خبر شو چې په دې جیل کې هم دوی ته لږه شانتې نرمي ده ما نه چې دومره خبر شو چې د هریپور کې خو دله ملاقات هم راځي او څه ناڅه دته نو د هغې نه پس ډایرکټ ډي آی خان مطلب یې دا په دې قیدونو کې قیدیانو ته پته ده دا ډي آی خان چې دی دا بطور سزا یعنی په قید کې دننه یو دویم قید دی دا بطور سزا هلته خلک دوی لیږي خو الحمدلله چې کله د الله او د رسول د دین دپاره انسان راوتلی وي څومره چې سختۍ زیاتې وي دومره انسان ضمیر مطمئن کېږي دومره انسان ته الحمدلله په هغه ځای کې چې کوم دی سکون راځي چې شکر دی چې زه نن د دې دین دپاره دې میدان کې ما نو عزتمندو تحریک الحمدلله په خپل د الله او د هغه د رسول په تایید باندې ولاړ دی نو ما ورته وی افسوس دا دی چې هغه جواب دله بس کومه زه خبره ختمومه ما د باباجي مقصد دا نه و د باباجي مقصد دا و که ته ما ته ووایې چې په ختم نبوت باندې حمله ما د فلانو په اشاره باندې کړې ده نو چې کله په ختم نبوت باندې حمله وشي نو بیا د الله او د هغه د رسول اشاره ده چې بیا میدان ته راشه او د حضور په عزت او ناموس باندې پیرهداري وکړه نو بیا ما ته اشاره الله او د هغه رسول کړې ده ځکه چې په ختم نبوت باندې حمله راشي نو بیا قرآن هم وایي حدیث هم وایي د صحابه و عمل هم وایي زمونږ د چې کم دی د اصلاحو عمل هم وایي چې بیا میدان ته روزه دا بیا شاته د هغې اشارې دي
ما ته بیا اشاره حاجی محمد امین را کړې ده، ما ته بیا اشاره غازی المدین را کړې ده، ما ته بیا اشاره غازی عبدالقیوم را کړې ده، ما ته بیا اشاره سلطان صلاح الدین ایوبی را کړې ده، محمود غزنوی را کړې ده، ما ته بیا اشاره د جنگ یمامت 1200 شهداو را کړې ده، او بیا د حضور د ختم نبوت خبره شي ما ته بیا اشاره حضرت سیدنا ابوبکر صدیق را کړې ده. بس عزتمندو د دې نه سوای خبره بله نشته. الله کریم جل جلاله نه دا دعا ده چې موږ رب لا یزال زه عزتمندو بار بار دا ویمه چې الحمدلله زمونږ نسلونه به هم په دې باندې فخر کوي چې موږ له الله یو داسې پلیټفارم راکړ نو تحریک لبیک یا رسول الله غوندې کوم چې په دې میدان کې الحمدلله په خپلو خپو باندې بغیر د دې ظالمانو د حمایتونو نه، بغیر د دې جوړو توړ او د دې مسلو نه، الحمدلله محض د الله او د هغه د رسول او د اسلام او د حضور د عشق و وفا په طاقت باندې تن تنها سره د دومره ظلمه، سره د دومره جبره، سره د دومره تکلیفونو میدان کې ولاړ دی. زما یقین دی انشاءالله چې د دې شاته چې کوم طاقت دی هغې طاقت باره کې درته صرف اخیری خبره کوم چې کوم امام اہل سنت کو لو فرمایل بے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. چې مونږ ستا د درس پیو نو یا رسول الله چې زمري مخې لراشي نو ستا د درس پې زمري په خاطر کې نه راولي، او انشاءالله تعالی په دې میدان کې به زمونږ د ژوند د آخري ساه پورې ولاړ یو انشاءالله. الله کریم جل جلاله دې ستاسو د ټولو حاضري قبول او منظور کړي.